वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणाशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री नारायणी नमोस्तुते। श्री शंकर भगवान की जय। श्री पार्थेश्वर देव की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री कुबेरेश्वर महादेव की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदे मात की जय। सब संतन की जय। उमापति महादेव देव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। भावથી તાળી વગાડતા
विषधारी है नाथ कृपालु। हे पशुपति है नाथ दयालु। हे पशुपति है नाथ दयालु। हे विषधारी है नाथ कृपालु। ओ है विषधारी है नाथ कृपालु। हे मात पार्वती प्राण पियारे। हे मात पार्वती प्राण प्यारे। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले सोमेश्वर रामेश्वर कुबेरेश्वर स्वामी। सोमेश्वर रामेश्वर कुबेरेश्वर स्वामी। शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ध्यानी। शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ध्यानी। सोमेश्वर रामेश्वर कुबेरेश्वर स्वामी। सोमेश्वर रामेश्वर कुबेरेश्वर स्वामी। शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ध्यानी। ओ शैलेश्वर ममलेश्वर महाकाल ध्यानी। हे भक्तों के दुख हरता दयालु। हे भक्तों के दुख हरता दयालु। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। કાલે કહ્યું તો ને પડોશીની જવાબદારી સંભળાતી નથી તાળી એટલે જરા ભાવથી આ બાજુ જરા जटाधारी मृग चर्मधारी। मुंडमाल सर्पहार नंदी की सवारी। मुंडमाल सर्पहार नंदी की सवारी। रुद्र जटाधारी मृग चर्मधारी। रुद्र जटाधारी मृग चर्मधारी। मुंडमाल सर्पहार नंदी की सवारी। मुंडमाल सर्पहार नंदी की सवारी। हे संतों भक्तों गणों के स्वामी।
संतो भक्तो गणों के स्वामी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले। को ध्याऊं दिन रात बोले, मन में बसा लूं चरण तुम्हारे, मन में बसा लूं चरण तुम्हारे। मैं तुमको ध्याऊं दिन रात भोले, मैं तुमको ध्याऊं दिन रात भोले। मन में बसा लूं चरण तुम्हारे, मन में बसा लूं चरण तुम्हारे। शंभु अर्चन करूं पल पल में, है शंभु अर्चन करूं पल पल में। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ध्यानी, हे शंभुनाथ महादेव ध्यानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। श्री भोले शंकर जय कैलासवासी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी, हे विश्वनाथ उमानाथ ज्ञानी। हे शंभुनाथ महादेव ध्यानी, हे शंभुनाथ महादेव ध्यानी। श्री भूत भावन भगवान की। પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા તેમજ સદગુરુદેવની અસીમ કૃપાથી ભગવાન શ્રી ચંદ્રમૌલેશ્વરના પાવન સાનિધ્યમાં શિહોર મુકામે આયોજિત ભગવાન મહાદેવની જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્ય પ્રદાયની સુંદર શિવપુરાણ કથાના બીજા દિવસના આરંભે હજી તો કાલે જ વાત કરી કે તાળી પાડવી, હજી તો કાલે જ વાત કરવી કે મંગલાચરણમાં વાતો નહીં કરવી, તો એ ભૂલી ગયા કે યાદ છે? ગઈકાલે આપણે વાત કરતા હતા, પાછા તમે શરૂ થઈ ગયા. જય માતાજી. તમને દંડવત કરવા જોઈએ બધાને. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી
યજ્ઞદત્તના પુત્ર ગુણનિધિની. ભગવાન મહાદેવના મંદિરમાં પહોંચ્યા અને પ્રસાદ, થોડો પ્રસાદ ખાઈ લીધો. આપણે તો એમ કહીએ કે શિવજીના મંદિરનો પ્રસાદ ના ખવાય, એમ કહીએ ને, શિવજીને જે ચડે એ પ્રસાદ ના ખવાય એમ કહીએ. કેમ ના ખવાય? ભગવાન મહાદેવ તો જગત પિતા છે, આપણા પિતા છે, ગુરુ છે. કેમ ના ખવાય મહાદેવનો પ્રસાદ? અમુક નિયમો છે, કયા સમયે ના ખવાય એ બતાવેલું છે. પણ કોઈ એમ કે કારણ કે તમે સ્ત્રી છો કે કારણ કે તમે પુરુષ છો તમારાથી આ ના થાય. જો કોઈ વ્યક્તિ આવી વાત કરે તો એ હજી આધ્યાત્મથી અને પરમાત્માથી તો બહુ દૂર છે. કારણ કે જે વેદોને આપણે માનીએ છીએ, જે વેદ વાક્ય પર આપણે ચાલીએ છીએ, એ વેદમાં ક્યાંય પણ સ્ત્રી કે પુરુષનો ઉલ્લેખ જ નથી. ત્યાં તો વાત કરવામાં આવી છે જીવથી. શાનાથી? જીવ. જીવે આ કરવું જોઈએ અને જીવે આ ન કરવું જોઈએ. સ્ત્રી અને પુરુષ શું છે? સ્ત્રી અને પુરુષ એ તો શરીર માત્ર છે, જે આપણને આપણા કર્મ અનુસાર મળ્યું છે. ઘણા બધા લોકો એમ સમજતા હોય કે સ્ત્રીનું શરીર મળવું બહુ અઘરું છે. કેવી રીતે સ્ત્રીના શરીરમાં રહેવાય, કેટલી મર્યાદાઓ, કેટલી પાબંદીઓ. એટલે ઘણા એવા લોકો છે જે એવું માને છે કે સ્ત્રી શરીર મળે એટલે પુણ્યોની કમી હોય તો મળે. પણ હું તો એવું માનું છું કે બહુ પુણ્ય કર્યા હોય ને ત્યારે સ્ત્રીનું શરીર મળે. એટલા માટે માત્ર નહીં કે હું પોતે છું, પણ એટલા માટે કે એ શરીરને, આ જીવ જ્યારે એ સ્ત્રીત્વને ધારણ કરે છે, શરીરને ધારણ કરે છે, ત્યારે એને ભગવાનનો દરજ્જો મળે છે. ત્યારે સર્જન કરે છે, ત્યારે પાલન કરે છે અને ધારે તો સંહાર પણ કરે છે. એટલે ક્યારેય એવું નહીં વિચારવાનું કે અમે તો બહેનો બિચારી શું કરીએ. ક્યારેય એવું નહીં વિચારવાનું કે બહેનોથી તો શું જ થાય. કારણ કે આ 20મી સદી છે અને અત્યારે પ્લેન પણ ચલાવે છે બહેનો, ચલાવે છે ને, ટ્રેન પણ ચલાવે છે, અંતરિક્ષમાં પણ જાય છે. અને સાથે સાથે ભગવાન રામ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવા પરમાત્માના સ્વરૂપને જન્મ પણ આપે છે. સાથે સાથે મહાન સંતોને જન્મ આપે છે, મહાન ભક્તોને જન્મ આપે છે. તો કઈ રીતે સામાન્ય હોઈ શકે? એવો વિચાર ક્યારેય નહીં કરવો કે આના કારણે અમારાથી શિવજીને પગે ના લગાય, શિવજીથી દૂર રહેવાય, કે આ કે તે. જો પરમાત્માની અંદર આપણે કલ્પના કરીએ છીએ કે આ અમારા જગત પિતા છે, આ અમારી જગત માતા છે, અમારી જગત જનની છે, તો જગત જનની કદી ભેદ નથી કરતી, જગત પિતા કદી ભેદ નથી કરતા, ભગવાન ક્યારેય ભેદ નથી કરતા. ભેદ કરનાર તો આપણી બુદ્ધિ છે. આપણી બુદ્ધિ ભેદ કરે છે, આપણી બુદ્ધિ તર્ક કરે છે, આપણી બુદ્ધિ નવા નવા વાંધા ઉઠાવે છે. બાકી જે વેદોને આપણે માનીએ છીએ એ અનુસાર તો જીવ પોતાના કર્મ અનુસાર નક્કી કરે છે કે એને કેટલામાં અધિકાર છે અને કેટલામાં નથી.
ભગવાન મહાદેવનો પ્રસાદ ખાઈને ગુણનિધિનું મૃત્યુ થયું અને એ પ્રતાપે બીજા જન્મમાં કલિંગ દેશનો રાજા થયો. બાળપણથી ભગવાન મહાદેવના ભક્ત જ્યાં ક્યાંય પણ શિવાલય હોય ત્યાં જઈને દીપદાન કરવું એવો નિયમ. જેટલા બને એટલા વધારે દીવાઓનું દાન કરવું એવો નિયમ. સમય વ્યતીત થતો ગયો અને પોતાની ઉંમર વધતી ગઈ. પાટનો ત્યાગ કરીને ભગવાનની તપશ્ચર્યા કરવા માટે વનમાં જાય છે. વર્ષો બાદ ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ભગવતી માં જગતજનની સાથે છે. ભગવાનના દર્શન કરી રહ્યા છે. કુબેર પણ દ્રષ્ટિ પાર્વતીજી ઉપર છે અને મનમાં થોડો ઈર્ષાનો ભાવ કે મેં આટલું બધું તપ કર્યું પણ આ સ્ત્રી એવા તો કેવા પુણ્ય કર્યા હશે કે ભગવાન મહાદેવની બાજુમાં બેઠા છે. ભગવાન મહાદેવ નિત્ય એમનું સાનિધ્ય ભગવતીને પ્રદાન કરે છે. પાર્વતીજીને ક્રોધ આવ્યો એટલે ભગવાન મહાદેવને કહ્યું કે તમે તો કહેતા હતા ભગત છે, આ કોણ છે? મને આ રીતે જોઈ રહ્યો છે, શું એના મનમાં કોઈ ખોટો ભાવ છે? ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કે ના દેવી, આને તમારો પુત્ર જ સમજો. એના મનમાં ખોટો ભાવ નથી, પણ એના મનમાં તમારા પ્રત્યે થોડી ઈર્ષા છે. અને ઈર્ષાના પ્રતાપે, પ્રેમના પ્રતાપે, આ પાછી પ્રેમવાળી ઈર્ષા છે, હા, ઝઘડાવાળી ઈર્ષા નહીં. પેલી ઘણી વાર એવી ઈર્ષા થાય ને કે કોઈ આવીને કે આ અમે જરા ગાડી લાવ્યા, એટલે મોઢે તો સારું સારું કહેશે, વાહ વાહ તમે ગાડી લાવ્યા, ને પછી કહેશે નવાઈની ગાડી લાવ્યા, બતાવતા ફરે છે. તો ગાડી તો બતાવવાની જ વસ્તુ છે ને, કે ઘરમાં થોડી મૂકી રખાય. કેમ આવી ઈર્ષા થાય? આવી ઈર્ષા કરીને તો આપણે સમય પણ વ્યર્થ કરીએ, પોતે દુખી થઈએ, હે ને? અમારે આવશે. કેમ હંમેશા આપણે એવું જ વિચારીએ કે આને મારા કરતા વધારે છે? આવું મનુષ્ય છે ને બહુ ફરિયાદ કર્યા કરે. એટલે ભગવાનને એક દિવસ કંટાળીને બધા માણસોને ભેગા કર્યા અને બધા મનુષ્યોને ભેગા કરીને ભગવાને કહ્યું કે પોતપોતાના દુઃખની પોટલી અહીંયા ખીટીએ લટકાડો. ક્યાં બધી ખીલીઓ મારેલી હતી મોટા રૂમમાં, કે અહીંયા તમારા બધાના દુઃખની પોટલી લટકાવો ને જેને જેની પોટલી નાની લાગે એ લઈને ચાલવા લાગો. બધાએ પોતપોતાની લટકાવી અને પોતપોતાની જ લઈને ચાલવા લાગ્યા. મેં કહ્યું કેમ ભાઈ બહુ ફરિયાદ કરો છો ને, અમને આટલું દુઃખ આપ્યું, પર્વત જેટલું ને સાગર જેટલું, તો હવે બીજાની જેની નાની લાગતી હોય એની લઈને જાઓ. એટલે માણસ કે પ્રભુ મારાથી મારું સહન નથી થતું ને પાછો બીજાનો ટોપલો લઈને જાઓ. તો જો આટલી સમજ શક્તિ આપણામાં છે કે બીજાને અમારા કરતા વધારે જ છે તકલીફ, દેખાય ના, તો એ પછી આપણને બીજાથી ઈર્ષા કેમ થાય? તો એ આપણે એવું કેમ વિચારીએ કે અમને જ દુઃખ વધારે છે? આનંદમય રહીએ. એટલે આ ઈર્ષા એ દુઃખવાળી ઈર્ષા નથી. આ ઈર્ષા શાની છે? પ્રેમમાં ઈર્ષા. ભગવાન મહાદેવ પ્રત્યે કુબેરને જે પ્રેમ છે એની ઈર્ષા છે આ. ભગવાન મહાદેવ વરદાન આપે છે કે આજથી તમે મારા મિત્ર છો. ભગવાન મહાદેવની મિત્રતા પ્રાપ્ત કરી કુબેર ધન્ય થાય છે. ત્યારબાદ અહીંયા કથા આવે છે સૃષ્ટિના આરંભની, કે કઈ રીતે સૃષ્ટિ આગળ વધે છે. તે સમયે ભગવાન બ્રહ્માના માનસ પુત્રો અને એમાંના જ એક મહારાજ દક્ષ પ્રજાપતિ એટલે સમગ્ર વિશ્વની જેટલી પણ પ્રજા છે પ્રજાના રાજા.
રાજા હોય એટલે વર્ચસ્વ કેટલું હોય, રાજા હોય એટલે બધાનું સાંભળવાનું, બધાના દુઃખ દૂર કરવાના, નિર્ણયો લેવાના. એક હોય અભિમાન થવું, એક હોય અભિમાન થવું અને અભિમાનનો ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન, અને ખબર હોય કે આને અભિમાન છે. અને બીજું હોય કે અભિમાન હોવું અને એમ સમજવું કે મારા કરતા વધારે સાદો ને સરળ અને સીધો વ્યક્તિ તો કોઈ જ નહીં. દક્ષ પ્રજાપતિને અભિમાન હતું. જ્યારે આપણે સામાન્ય મનુષ્યોની વાત કરીએ તો બધાને કંઈક ને કંઈક અભિમાન હોય. ચાલો મનુ કાકાને લઈ આવો પાછા. સામાન્ય જીવનની અંદર માણસને કંઈક ને કંઈક વાતનું અભિમાન હોય જ બધાના મનની અંદર થોડુંક, કે હું તો આમ. પછી વ્યક્તિ ભક્તિના માર્ગમાં આગળ વધે એટલે ભગવાન એમ કહે કે એક મનુષ્યનું હું સુંદર છું, હું ધનવાન છું, હું સજ્જન છું, એનું જે અભિમાન હોય એ છોડવું કદાચ સહેલું બને, પ્રયત્નપૂર્વક કરે. પણ જ્યારે મનુષ્ય ભક્તિમાં આગળ વધે અને એને એવું અભિમાન થાય કે હું ભક્ત છું, તો અભિમાન છોડવું અઘરું બની જાય. કારણ કે એને ખબર જ નથી કે આને અભિમાન કહેવાય. ઘણી બધી વસ્તુ હોય જેને ગુપ્ત રાખવી પડે. ગુરુ મંત્ર આપે તો શું કે ગુપ્ત રાખો, એમ કે ને, કેમ કે પ્રચાર કરો. કોઈ દિવસ કોઈ ગુરુ એમ કે તમારો મંત્ર બીજાને કહો. એમ ભક્તિ કરો પણ એ ભક્તિને પોતાના સુધી રાખો. એ ભક્તિને જેટલી બહાર જેટલું કઈ બતાવીશું, હું તો આમ કરું, હું તો આમ કરું, એ તો ધોવાઈ જશે. ઘણીવાર લોકો નથી કહેતા કે આટલા કુકર્મ કરે છે તે છતાંય સુખી છે. કેમ સુખી છે? કારણ કે એની વાતો કરી કરીને આપણે એનું બધું ધોઈ નાખ્યું. એને જેટલા કુકર્મ કર્યા, ધોબીનું કામ આપણે કર્યું, આપણે ધોઈ નાખ્યું, અને આપણા ધોઈ નાખવાના કારણે ફરી પાછો ચોખ્ખો થઈ ગયો અને એનું ચાલુ રહ્યું, એની દુકાન ચાલુ રહી. એટલે પોતાની જાતને સમજવી, બીજાને તો સમજીએ પણ પોતાને સમજવી. દક્ષ પ્રજાપતિ પ્રજાના રાજા હતા, આખી દુનિયાની વાત સમજતા હતા, આખી દુનિયા માટે નિર્ણય લઈ શકતા હતા, પરંતુ પોતાની જાતને ના સમજી શક્યા. એમ સમજ્યા કે આ બધું મેં જ કર્યું છે. પોતાના અંતરાત્માને ના ઓળખી શક્યા અને દેહાભિમાની બન્યા કે આ જે મારું શરીર છે એના દ્વારા જ મેં આ બધા કર્મ કર્યા છે ને એના થકી જ આ બધું રાજ્ય છે. એક સમયની વાત છે કે ભગવાન બ્રહ્મા દ્વારા એક પુત્ર અને એક પુત્રી બેની ઉત્પત્તિ થઈ. પુત્રનું નામ કામદેવ અને પોતાની પુત્રીનું નામ સંધ્યા. બંનેની ઉત્પત્તિ થઈને તે સમયે કામની પણ ઉત્પત્તિ થઈ હોવાના કારણે બધાને, બ્રહ્માજી સહિત સમગ્ર દેવતાઓને બધાને સંધ્યા પ્રત્યે મોહ થયો કે કેવી સુંદર છે, આના સાથે અમારા લગ્ન થઈ જાય. બધાને મોહ થયો, બ્રહ્માજીને પણ મોહ થયો. થોડો સમય વ્યતીત થયો અને ભગવાન મહાદેવની કૃપાથી કામદેવનું ધ્યાન રતિ તરફ જાય છે અને રતિ પર કામદેવનું મન આવવાથી બાકી બધા દેવતાઓ પરથી કામનો પ્રભાવ ઓછો થઈ જાય છે. તે સમયે બ્રહ્માજીને થયું કે મારાથી કેટલું મોટું પાપ થઈ ગયું કે મને મારી દીકરી પ્રત્યે મોહ થયો. દુખી થાય છે અને એનાથી પણ વધારે દુખી થાય છે સંધ્યા. પિતા છો આપ મારા, અને પિતા હોવાના નાતે
આપને મારા પ્રત્યે પ્રેમ હોય પણ મોહ ના હોય, કામનો પ્રભાવ ના હોય. અત્યંત દુખી થઈને સંધ્યા મહેન્દ્રગીરી પર્વત પર જઈ તપસ્યા કરે છે, ભગવાન મહાદેવની આરાધના કરે છે. તે સમયે વશિષ્ઠજી મહારાજ સંધ્યાને મંત્ર આપે છે, ઓમ નમઃ શિવાય. અને વશિષ્ઠજી મહારાજની કૃપાથી સંધ્યા જઈને તપસ્યા કરે છે. ભગવાન મહાદેવના પ્રસન્ન થયા બાદ વરદાન માંગ્યું કે આજ પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યાં સુધી બાળકનો જન્મ થાય અને બાળક 15-16 વર્ષનું ના થઈ જાય, તરુણ અવસ્થામાં ના આવી જાય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ મનુષ્યની ઉપર કામનો પ્રભાવ ના થાય, કોઈ બીજા મનુષ્યને પણ એના પ્રત્યે મોહ ના થાય, એવું વરદાન આપો. એટલા જ માટે બાળક કેવું હોય? નિર્દોષ. આપણે બાળકને શું કહીએ? નિર્દોષ. હજી એનામાં કલયુગ આવ્યો નથી એમ કહીએ ને, હજી એનામાં અવગુણ આવ્યા નથી એમ કહીએ. ભગવાન મહાદેવે તથાસ્તુ કહ્યું ને બ્રહ્માજીને યથા યોગ્ય દંડ આપ્યો. મહારાજ મેધાતિથિ ઋષિ જેમનો યજ્ઞ ચાલતો હતો ત્યાં જઈને સંધ્યાએ દેહ ત્યાગ કર્યો ને બીજા જન્મમાં અરુંધતી થયા, જે વશિષ્ઠજીના પત્ની થયા. બ્રહ્માજીને દંડ મળ્યો એટલે ક્રોધ આવ્યો કે ભગવાન મહાદેવે મને દંડ આપ્યો, અને એના કારણે નક્કી કર્યું કે હું કંઈક એવું કરું જેનાથી શિવને પણ કોઈ સ્ત્રી પ્રત્યે મોહ થાય. શું કહ્યું? બદલો લીધો. બધા બદલો લેવા જ બેઠ્યા છે. ઘણા બધા લોકો વાત કરે કે આણે મારા સાથે આવું કર્યું ને, હું જોઈ લઈશ, ટાઈમ આવશે એટલે જોઈ લઈશ. ખરેખર એટલો બધો ટાઈમ છે, એટલો બધો સમય છે કે એ સમય આવશે ને આપણે એને જોઈ લઈશું ને એને કંઈક દંડ આપીશું કે એને કંઈક સજા આપીશું, એના સાથે બદલો લઈશું. છે આ મનુષ્ય પાસે એટલો સમય? મનુષ્યને એમ લાગે છે કે હું તો 100 વર્ષનું આયુષ્ય લઈને આવ્યો છું, ભીખ માંગીને. આપણું નથી, બીજાનું લઈને આવ્યા છીએ. અને એમાં આ કલયુગની અંદર 100 પાકા નક્કી નથી. નક્કી છે 100? ક્યાંથી નક્કી હોય? આ કલયુગની અંદર તો બાળકનો જન્મ થાય પછી એ બાળક 10 દિવસ પણ રહેશે કે નહીં એ પરમાત્માના હાથમાં છે, એ એના કર્મ અનુસાર છે. આપણે નક્કી નથી કરી શકતા. તો પણ માની લઈએ કે ચાલો 80 વર્ષનું આયુષ્ય તો લઈને આવ્યા છીએ. હવે 80 વર્ષમાંથી 20 વર્ષ તો આપણે ઊંઘીશું કે નહીં? પછી 10 વર્ષ જરા વાતો ચીતો, કેમ છો, મજામાં છો, હમણાં જ નહીં આવતામાં જ કથામાં ફોન કરી દેવાનો, મજામાં છો, પછી કથામાં આવવાની. વાતો ચીતો કરીએ, પછી અહીંયાની ત્યાંની અહીંયા બધું કરીએ. 10 વર્ષ તો એમાં જતા રહે. આગળના 20 વર્ષ તો કાઢી જ નાખવાના બીજા, કારણ કે તો ભણવા ગણવામાં, રમવા કૂદવામાં, શીખવામાં, ના શીખવામાં, આ બધામાં જતા રહે. એટલે કેટલા ગયા? 50 ને. 20 વર્ષ ઊંઘવામાં, 20 વર્ષ તો ખાલી મોટા થવામાં, સમજદાર થવામાં જ 20 વર્ષ જતા રહેશે. 10 વર્ષ વાતો ચીતો કરવામાં જતા રહેશે. પછી 10 વર્ષ નાવા ધોવાનું, તૈયાર થવાનું, એ બધામાં જતા રહેશે. પછી 10 વર્ષ ફરવા જઈશું ને. કોરોના ખુલે એટલે જાણે પેલા જેલમાંથી છૂટ્યા ના હોય. કોરોનાનું લોકડાઉન ખુલ્યું એટલે બધા કેવા દોડ્યા હતા, જાણે જેલમાંથી છૂટ્યા હોય. કેમ ભાઈ? ઘર તો બધાને બહુ ગમે, તો ઘરને હવે શું થયું? પહેલા છે ને બહુ એવી ફરિયાદો રહેતી કે બહેનોની ખાસ તો
કે અમારા પતિદેવ ટાઈમ નથી આપતા. ભરપૂર ટાઈમ આપ્યો. અને ભાઈઓને પણ એમ હતું કે આખો દિવસ બેન ઘરે કરે છે જ શું, એટલે ઘરે બેઠા બેઠા જોયું કે શું કરે છે. ભરપૂર એટલો ટાઈમ આપ્યો કે એમ કીધું ભાઈ હવે કામ ધંધે જજો. તો તમે કઈક વ્યવસ્થા બનાવી છે સમાજમાં પહેલેથી, એવું નહીં કે અત્યારથી. પહેલાના સમયે પણ વ્યક્તિ સવારે ઉઠે, નાહી ધોઈ પૂજા પાઠ કરે, નિત્ય કર્મ પૂરા કરીને અને પોતાના કામ ધંધે જાય અને સાંજે પાછો પરિવાર પાસે આવે. પહેલાથી આ વ્યવસ્થા છે. એટલે આપણા ઋષિમુનિઓ કઈ મૂર્ખ નહોતા કે આવી વ્યવસ્થા રાખી. માણસ જ્યારે એકબીજાથી દૂર રહે તો જ પ્રેમ વધે. બહુ પાસે ચોંટેલા ને ચોંટેલા રહે એટલે બધા અવગુણો ખબર પડે કે આ કેટલા ગુણોની મૂર્તિ છે. પછી એમ થાય કે પગે લાગો, કેવું એટલા જોરથી કે સામેવાળું પડી જાય. એટલે પહેલા એવી ફરિયાદ હતી ને, હવે છે હોય તો ફરી કઈ ઘરમાં પુરાવાનું આમ થાય એમ ભગવાનને કહીએ. એટલે 50 વર્ષ તો આમાં ગયા ને પછી આપણે શું કહ્યું, 10 તૈયાર થવાના 10 ફરવામાં, એટલે 70 ગયા, બરાબર. પછી 5 વર્ષ બધા લગ્ન પ્રસંગ આ તે બધું. પછી સમજો 3 વર્ષ જેટલા આ ભજન કીર્તન કથા સાંભળી, તોય હજી આપણી પાસે 2 વર્ષ તો છે ને. એ 2 વર્ષ શામાં જશે? વિચારો કરવામાં. ક્યારથી શરૂઆત કરીએ? એટલે મૂળ કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે સમય નથી અને તોય આપણે જોઈ લઈશું. એટલે બ્રહ્માજી એવો વિચાર કર્યો કે મારે કંઈક એવું કરવું છે કે જેનાથી ભગવાન મહાદેવને પણ સ્ત્રી પ્રત્યે મોહ થાય. અને એમને મોહ થાય ત્યારે એમને ખબર પડે કે મોહ કોને કહેવાય. સારા કામમાં સાથ કદાચ ઓછા લોકો આપે, પણ આવું કંઈક હોય, કોઈકનું કંઈક ખેંચવાનું હોય, કંઈક બગાડવાનું હોય. આમ તો અમારો આ સ્વભાવ નથી, પણ તમારા પ્રત્યે પ્રેમ છે ને એટલે તમને થોડો સાથ આપીએ છે. બાકી અમે આવું કંઈ કરતા નથી. એમ કઈ નહીં, સાથે જોડાય તો જાય જ. દેવતાઓને પૂછ્યું એટલે દેવરાજ ઇન્દ્ર તૈયાર થઈ ગયા. હા ચલો. પછી આગળ વધ્યા કે હવે પહેલા તો જાણવું પડે કે ભગવાન શિવને મોહ થાય કોના પ્રત્યે. કારણ કે શિવ એટલે તો વૈરાગી, શિવ એટલે જીતેન્દ્રિય. એમને કોઈ ઇન્દ્રિયોની કમજોરી નથી કે આ ઇન્દ્રિય એમને જોવાનો કોઈ લોભ નથી, એમને સાંભળવાનો નથી, એમને સ્પર્શનો નથી, એમને સુગંધનો નથી, કોઈ મોહ જ નથી, કોઈ આસક્તિ જ નથી. તો આસક્તિ વગર તો કઈ રીતે આપણે આ કરી શકીએ? એટલે બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માજી અને દેવરાજ ઇન્દ્ર બંને ભગવાન શ્રી હરિ પાસે ગયા. એટલે ભગવાને કહ્યું કે જો હું આ બધામાં સાથ આપું નહીં, પણ માત્ર ને માત્ર જગતજનની આદ્ય શક્તિ જ છે કે જેના પર ભગવાન મહાદેવને મોહ થાય. બાકી આ સંસારની કોઈ સ્ત્રી નથી જેના પર મહાદેવને મોહ થાય. એટલે બધા ભેગા થઈને પ્રાર્થના કરે છે આદિશક્તિની. દક્ષ પ્રજાપતિને બોલાવે છે. દક્ષ પ્રજાપતિને સાથે લઈને પ્રાર્થના કરી અને વિનંતી કરી કે અમારી આ ઈચ્છા છે. પાછા ડાયા થઈને બધું સાચું સાચું કીધું માતાજીને કે અમારી ઈચ્છા છે કે શિવજીને તમે મોહિત કરો અને ભગવાન મહાદેવ સાથે તમે લગ્ન કરો. ભગવતીએ વિચાર કર્યો કે છે તો ખોટું, પણ જો મારું અવતરણ થાય અને ભગવાન મહાદેવ સાથે મારા લગ્ન થાય તો મને ભગવાન મહાદેવના સાનિધ્યની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે ભગવતી માની ગયા
અને દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં પુત્રી સ્વરૂપે અવતાર લેવાનું નક્કી કર્યું. સમય આવ્યો, 3 કથા છે. એમ કહેવાય છે કે દક્ષ પ્રજાપતિના સૌથી મોટા દીકરી હતા સતીજી. ક્યાંક કહેવાય છે કે વચલા હતા, ક્યાંક કહેવાય છે કે નાના હતા. જેમ આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, કલ્પભેદ અનુસાર ત્રણેય કથાઓ સાચી છે. અહીંયા જે વાત કરી છે એ પ્રમાણે સતીજી સૌથી નાના હતા. દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં જગતજનની આદિશક્તિનું અવતરણ થયું. નંદાવ્રત નામનું વ્રત સતીજીએ કર્યું છે ભગવાન મહાદેવને પ્રાપ્ત કરવા. અને એ વ્રતથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાન મહાદેવ સતીજીનું પાણી ગ્રહણ કરવા તૈયાર થયા. સતીજી જ્યારે ધ્યાનસ્થ હતા અને ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન કરતા કરતા પ્રભુના સ્વરૂપનું જે ચિંતન કરી રહ્યા હતા. કેવું સ્વરૂપ છે? કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ. આવો ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન કરીએ. મહાદેવ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भोलेनाथ सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि. કેવા છે ભગવાન મહાદેવ? કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ. કર્પૂર જેવો સફેદ ભગવાનનો રંગ છે. કરુણાવતારમ સંસાર સારમ. આ સમસ્ત સંસારનો સાર માત્ર ને માત્ર મહાદેવ છે. સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે. ભગવાન ક્યાં વસે છે? હૃદયમાં. આપણા બધાના હૃદયમાં પ્રભુ આત્મ સ્વરૂપે, જ્ઞાન સ્વરૂપે. એવા ભગવાન મહાદેવ સતીજીના સામે જ્યારે પ્રગટ થયા, આનંદિત થઈ ગયા છે. સતીજીને વચન આપ્યું છે કે તમારું પાણી ગ્રહણ કરીશ. દક્ષ પ્રજાપતિને ત્યાં સતીજી પાછા ગયા. સમય આવ્યો અને ભગવાને સતીજીનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. નંદી મહારાજ પર અસવાર થઈને સતીજીને લઈને પ્રભુ કૈલાસ પર વિરાજમાન થાય છે. અનેકાનેક લીલાઓ કરતા ભગવાન વિરાજમાન છે. તે સમયે એક દિવસ ભગવાનને ઈચ્છા થઈ કે મારે રામ કથા સાંભળવી છે. ભગવાનની કથા સાંભળવાની ઈચ્છા થાય. ભગવાને વિચાર કર્યો કે ઘણા દિવસ થયા સત્સંગ નથી થયો. આશ્રમોમાં તો તમે જતા હશો, જાઓ છો કે નહીં?
આસપાસ કોઈ આશ્રમોમાં જાઓ છો કે નહીં? હા કે ના તો બોલો. શું કરો જઈને? દર્શન કરીને પાછા કે કઈ સત્સંગ કરો, શ્રવણ કરો, પછી એ શ્રવણનું મનન કરો અને મનનમાંથી જે સાર નીકળે એ સારને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન. એમ નહીં કે બધું ઉતારી દો. બધું ઉતારવું કલયુગમાં સંભવ નથી, પરંતુ પ્રયત્નપૂર્વક જેટલું વધારે જીવનમાં ઉતારી શકીએ. સત્યનો સહારો લેવો. શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું છે કે સત્યનો સહારો લેવો, સાચું જ બોલવું. પણ તમે કઈ નોકરી ધંધો કરતા હોય, કઈ વેચવું હોય, કઈ કરવું હોય તો થોડુંક તો ખોટું બોલવું પડે ને. પેલું નહીં, સાડીની દુકાને જાઓ તમે તો જે સાડી તમે પકડો એ સાડી દુકાનની બેસ્ટ સાડી હોય. એને મૂકીને તમે બીજી પકડો તો એના કરતા પણ બેસ્ટ હોય, એના કરતા પણ સારી હોય. ત્રીજી પકડો તો એના કરતા એ સારી હોય. દુકાનદાર તમને એવું જ કે ને. તો એને શું કહેવાય કે લોટ હોય, તમે લોટ બાંધો તો લોટમાં મીઠું નાખો ને. કેટલું નાખો? માપથી. તો લોટમાં મીઠા જેટલું ખોટું ચાલે, પણ મીઠામાં લોટ નખાય પછી એ રોટલી ખવાય? એટલે પછી એટલું બધું ના ચાલે, માપનું હોય. એમ તો ઘણીવાર આપણે બાળકને પણ એવા પ્રશ્ન કરે, કંઈક વાત કરે તો એને પણ આપણે ખોટું બોલીને સમજાવીએ છીએ ને. તો એ ચાલે. કેમ? કારણ કે એને એ વાતથી વાળવા માટે કંઈક ખોટું થયું હોય કે માતા પિતા ઝઘડો કરી રહ્યા છે, બાળક આવીને પૂછે કે કેમ બૂમાબૂમ કરો છો, તો તમે શું ખોટું બોલો? રમત રમતા હતા એમ કહો ને. તો કઈ સાચે રમત થોડી રમતા હતા. તો પછી પેલી વેલણ અને લાકડી વાળી રમત રમતા હતા. પણ બાળકને એવું કહો તો એવું ખોટું ચાલે. અને એવું ના કહેવાય કે અમે ઝઘડો કરતા હતા. પણ પછી સાવ બધે જ ખોટું જ ખોટું જ ને ખોટું જ. પછી પેલી કહેવત છે ને, હાથીના દાંત બતાવવાના જુદા અને ચાવવાના જુદા. એવા નહીં, એક જ રાખવાના. આપણે માણસ છીએ, હે ને, એક જ રાખવાના. બહુ બહુ તો શું થશે? બહુ બહુ તો વધારેમાં વધારે શું થશે કે ગઈકાલે જ આપણે વાત થઈ હતી ને, તેમાં મેં તમને એમ કહ્યું કે હું સવારે 4 વાગે નથી ઉઠતી. હું બધી કથામાં કહું છું ને, એક દિવસ એક કથામાં આવી રીતે વાત થતી હતી અને વાતમાં મેં એમ કહ્યું કે હું સવારે 4 વાગે નથી ઉઠતી. એટલે હું તમને એમ ના કહી શકું કે તમે 4 વાગે ઉઠો. ઉઠતી હોય તો મારાથી કહેવાય ને. હું 6 વાગે 6:30 વાગે ઉઠું છું, તો તમે તમારા ટાઈમે ઉઠો. તો એક દાદા મળ્યા મને પછી, કથા પૂરી થઈ પછી. ત્યાં રહો છો ત્યાં કોઈ જોવા આવ્યું કે તમે કેટલા વાગે ઉઠો છો? કહ્યું ના. તો તમારે એવું શું કામ કેવું પડે કે હું 6, 6:30 એ ઉઠું છું? બધા બગડે. શું થાય? બધા બગડે. એટલે તમારે તો એમ જ કહેવાનું કે હું 4 વાગે ઉઠું છું. મેં કીધું પણ દાદા એવું ના કહેવાય ને. જેને જેટલું કામ, જેને જેવું કામ એ પ્રમાણે ઉઠે. એટલે વધુમાં વધુ શું થશે કે તમારું એક તમને આંકવામાં આવશે કે તમે આવા છો. અને એ તો તમે સારું કરશો, સાચું બોલશો તોય તમને આંકવામાં આવશે, અને ખોટું કરશો ને ખોટું બોલશો તોય આંકવામાં આવશે. આ તો સંસારનો નિયમ છે કે આપણે સામેના વ્યક્તિને જોઈએ એટલે આપણે કહીએ કે અમે જોઈ લીધું, આટલા જ પાણીમાં છે એમ. સારું ભાઈ, મગજ બહુ સારું ચાલે છે તમારું કે જોઈ લીધું. પણ એવો સત્યનો સંગ કરો અને ખોટું જરાક જ ચાલે. અને જ્યારે પણ કોઈ આશ્રમમાં જાઓ, કોઈ તીર્થ સ્થાનમાં જાઓ તો ખાલી ફરવા ખાવા પીવા નહીં, પ્રયત્ન કરવો સત્સંગ કરવાનો. અને આશ્રમની વાત આવી જ છે તો તમને બધાને ગુરુજી તો આમંત્રણ આપીને ગયા છે. ચાણોદ એટલે બધાને એમ કે શું અસ્થિ વિસર્જન કરવા જવાનું.
મર્યા પછી, હે ને? પણ એ માત્ર આપણા મનની ઉપજાવેલી વાત છે કે માત્ર અસ્થિ વિસર્જન કરવા જવાનું. નર્મદાજીનું કેટલું મહત્વ છે એની ચર્ચા તો આપણે આગળ કરીશું જ. પણ જ્યારે ક્યારે પણ આપણે ત્યાં આશ્રમમાં આવો કે કોઈ પણ જગ્યાએ આશ્રમમાં જાઓ ત્યારે પ્રયત્ન કરજો થોડી સેવા કરવાનો, સેવા લેવાનો નહીં. ત્યારે પ્રયત્ન કરજો જે કંઈ પણ તમે આપી શકો, સમય આપી શકો, તનથી સેવા આપી શકો, મનથી સેવા આપી શકો કે ધનથી સેવા આપી શકો, એ તમારા ઉપર છે. પણ પ્રયત્ન કરજો ત્યાં જઈને કંઈક આપવાનો, એટલે કે છોડવાનો, અને ગ્રહણ કરવાનો શું? તો સારી વાત, સત્સંગ. કોઈ પણ આશ્રમમાં મંદિરમાં જાઓ એટલે ત્યાં સાધુ સંત તો હોય જ, અને કોઈ સંતના સાનિધ્યમાં જઈને બેસો ને સાંસારિક વાત કરો તો એ આશ્રમમાં ગયેલું વ્યર્થ છે. અને કોઈ પણ સાધુ સંત ગુરુ તમને સામેથી એમ ના કે આવો બેસો સત્સંગ કરીએ. લેવા આપણે ગયા છે એટલે જિજ્ઞાસા આપણે બતાવવી પડે કે અમે તમારા પાસે આવ્યા છીએ તો થોડા કઈ સત્સંગના બે શબ્દ કહો. તો એ કહેશે, આનંદથી કહેશે. અહીંયા પરમાત્મા ભગવાન મહાદેવને ઈચ્છા થઈ છે કે હું કથા સાંભળવા જાઉં. કોના પાસે? તો દંડકારણ્યમાં અગત્ય નામના ઋષિ રહે છે, ઘડામાંથી પ્રગટ થયા છે. પછી વાતો કરજો, નહીં તો ત્યાં જઈને કરી આવો. દંડકારણ્યમાં અગત્ય નામના ઋષિ રહે છે અને એમને ત્યાં કથા સાંભળવા જવાનું મન થયું. ભગવાન કૈલાસ પર ઊંચે રહે છે ને ત્યાંથી પ્રભુ નીચે આવ્યા છે. જ્યારે શ્રવણ કરવું હોય, શરણાગતિ લેવી હોય, કેવા અધર અધર ચાલે ને આમ બે વેંત, જરા ઉતરી જવું પડે નીચે. ખુરશી પરથી નહીં, પગની તકલીફ છે, ખુરશી પર બેસો. ખુરશી પરથી નહીં, નીચે ઉતરવાની વાત છે. એટલે એક રાજા હતા. રાજાએ એવું સાંભળ્યું કે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરવાથી 7મા દિવસે મોક્ષ થાય. એટલે રાજાએ ગામમાં ઢોલ પીટાવ્યો કે ભાઈ કોને આવડે છે ભાગવત, મને સંભળાવો ને 7 દિવસમાં મારો મોક્ષ કરો. પણ જો 7મા દિવસે મારો મોક્ષ નહીં થાય તો તમારો મોક્ષ તો થઈ જ જશે. એટલે હવે બધા વિચારોમાં પડ્યા કે ભાઈ આ તો રાજા વાજાને વાંદરા, શું ભરોસો? આ તો 7મા દિવસ પહેલા જ એમ કે લાવો તમારો મોક્ષ કરી દઉં. કોઈ તૈયાર ના થયું. એવામાં એક બ્રાહ્મણ ગામથી થોડે દૂર રહે ને ગરીબ, જીવનમાં કષ્ટ છે, જમવા જેટલા પણ રૂપિયા નથી. એટલે એમ મન થયું કે ચાલો જે 2 પૈસા મળશે તે 6 દિવસ તો કથા સંભળાવો, પછી 7મા દિવસે જોયું જશે. મહારાજ પાસે આવ્યા. મહારાજ, કથા સંભળાવવા આવ્યો છું. એટલે મહારાજે પહેલા તો વાત કરી કે મેં જે સાંભળ્યું છે કે શ્રીમદ ભાગવત સાંભળવાથી 7મા દિવસે મોક્ષ થાય, એ સાચું કે ખોટું? સાચું. તમે મારો મોક્ષ કરાવશો? સાચું કે ખોટું? સાચું. અને જો તમે મારો મોક્ષ નહીં કરાવો તો હું તમારો મોક્ષ કરાવી દઈશ, એ પણ સાચું. કથાની શરૂઆત થઈ. મહારાજ ઊંચે સરસ સિંહાસન પર બિરાજમાન થયા છે. સામે બ્રાહ્મણને બેસાડ્યા. ચાલો આસન લગાવીને બેસી જાઓ. મહારાજે ભાગવત વાંચવાની શરૂઆત કરી. રાજાને તો કેવું કે ભાઈ સાંભળવાનું છે, કેવું સાંભળવાનું છે તે થોડી ખબર છે. એટલે મહારાજ તો સિંહાસન બેઠા બેઠા ઘડીકમાં જ્યુસ આવે, ઘડીકમાં ફ્રૂટ આવે, ઘડીકમાં 32 જાતના ભોજન આવે, ઘડીકમાં કંઈક આવે. ખાતા પીતા સરસ આમ 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ એમ 6 દિવસ થયા ને 6ઠ્ઠા દિવસે સાંજે ઘરે જઈને બ્રાહ્મણ દેવને થયું કે હવે કાલે શું?
કાલે શું? એટલે બ્રાહ્મણ દેવની દીકરીએ જોયું કે પિતાજી જરા કઈક ચિંતામાં લાગે છે, એટલે આવીને પૂછ્યું કે કઈ ચિંતા છે? એટલે બધી વાત કહી કે આવું આવું થયું અને હું તો કથા સંભળાવવા તૈયાર થઈ ગયો. આજે 6 દિવસ પૂરા, કાલે 7મો, એટલે કાલે મારું માથું કપાઈ જવાનું છે. એટલે બ્રાહ્મણ દેવની દીકરીએ કહ્યું કે અહીંયા પાસે એક સંત રહે છે, આવો આપણે એમના ત્યાં જઈએ અને એમને પૂછીએ, કંઈક તો આનો રસ્તો હશે. બ્રાહ્મણ દેવ પોતાની દીકરી સાથે મહાત્મા પાસે ગયા. એટલે મહાત્માએ બધી વાત સાંભળીને કહ્યું કે કાલે એમ કહેવાનું કે મોક્ષ તો થાય, પણ જો મારા ગુરુજીને બોલાવું તો મોક્ષ થાય, નહીં તો નહીં થાય. કથાની શરૂઆત થઈ એટલે મહારાજે પૂછ્યું કે કેવું બ્રાહ્મણ દેવ, મોક્ષ થઈ જશે ને આજે? એટલે બ્રાહ્મણ દેવે કહ્યું, મહારાજ મોક્ષ તો થઈ જશે, પણ મારા ગુરુજીને બોલાવવા પડે, એમના દર્શન કરો તો મોક્ષ થાય, બાકી નહીં. હા હા, આપણે ગુરુજીને શું, તમે કહો એને બોલાવીએ, મારો મોક્ષ થવો જોઈએ. મહાત્માને બોલાવ્યા. મહાત્માએ આવીને સૌથી પહેલા તો કહ્યું કે મને વચન આપો કે હું જે કહું એ તમારે કરવાનું, પ્રશ્ન કર્યા વગર, જો મોક્ષ જોઈતો હોય તો. રાજાએ કહ્યું, હા તમે કહેશો એમ જ કરીશ, હું તમને વચન આપું છું. વચન આપ્યું એટલે રાજાથી ફરાય નહીં. સૌથી પહેલા તો મહાત્માએ રાજાને ઉતાર્યા નીચે, પોતે બેઠા સિંહાસન પર. સૈનિકોને બોલાવ્યા. સામે 2 થાંભલા છે, એકને આ થાંભલેથી બાંધો, બીજાને આનાથી બાંધો. બેયને બંધાવ્યા. બેય વિચારમાં છે કે અમને કેમ બંધાવ્યા. રાજાને એમ થયું કે હવે આ શું કરશે, કઈ બોલાય પણ નહીં. મહાત્માએ કહ્યું, હવે બંને એકબીજાને છોડાવો, બંને એકબીજાને જરા છૂટા કરો. એટલે બંને એકબીજાના મોઢા જોવા માંડ્યા કે કઈ રીતે છૂટા કરીએ. એટલે રાજાએ હિંમત કરીને કહ્યું કે મહાત્મા, તમે તો મોક્ષની વાત કરી હતી, આ તો તમે અમને બાંધી દીધા. એટલે કહ્યું કે અરે મૂર્ખ રાજા, તું તારા અહંકારથી બંધાયેલો છે. તું કથા સાંભળવાનો છે ને, તારે મોક્ષ જોઈએ છે. તે નથી ભાગવતની શરણાગતિ લીધી, નથી કથા વક્તાની શરણાગતિ લીધી. અરે કથાકાર ના સમજીને પણ બ્રાહ્મણ સમજીને શરણાગતિ લઈ લેતો. નથી તને એની એક વાત પર વિશ્વાસ. શ્રવણ સાચું ક્યારે થાય? જ્યારે જે બોલનાર છે એની વાત પર વિશ્વાસ બેસે ત્યારે. બાકી એમ કે આ તો વાતો, શું કે આ તો વાતો, તો પછી વાતો વાતો જ રહી જાય, પછી એ શ્રવણ ના કહેવાય, અને પછી સાંભળ્યું કહેવાય. તો તારો મોક્ષ કઈ રીતે થાય? અને બ્રાહ્મણને કહ્યું કે તમે કથા તો બહુ સારી કરી, પણ મનમાં તો તમે આવડો મોટો લોભ લઈને આવ્યા હતા કે મને કંઈક મળે, મને કંઈક મળે ને મને કંઈક મળે. તો આમાં ક્યાંથી તમારોય મોક્ષ થાય કે તમારોય મોક્ષ થાય? એટલે નીચે આવવાનો ભાવાર્થ નથી કે તમે નીચે બેસી જાઓ. નીચે આવવાનો ભાવાર્થ છે પરમાત્માની શરણાગતિનો સ્વીકાર. ભગવાન મહાદેવ કૈલાસ પરથી દંડકારણ્યમાં આવ્યા. એક બાર ત્રેતા જુગમાં હી શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાઈ. સંગ સતી જગ જનની ભવાની પૂજે ઋષિ અખિલેશ્વર જાની. સાથે સતીજી છે અને ઋષિએ ભગવાન આવ્યા એમ સમજીને આસન પર બેસાડીને ભગવાન મહાદેવ અને સતીજીનું પૂજન કર્યું. પૂજન થયું એટલે ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કે પૂજા તો બરાબર છે, પણ અમે તો તમારા પાસે રામ કથા સાંભળવા આવ્યા છે. એટલે ભગવાન મહાદેવ નીચે આસન પાથરીને બેસી ગયા. અગત્ય ઋષિને ઉપર બેસાડ્યા છે. કથાની શરૂઆત થઈ. ભગવાન મહાદેવ તો ત્યાં જ છે, પણ તમારા મનુ કાકા જેમ ફરવા જાય છે ને ઘડી ઘડી કેવું પડે લઈ આવો લઈ આવો લઈ આવો, એમ સતીજીના મનુ કાકા ફરવા જતા રહ્યા. ઘડીકમાં વિચારે કે આટલો અમથો ઋષિ આ અમારી પૂજા કરે છે અને આ શું કથા સંભળાવશે?
આ ભગવાન મહાદેવે થોડા વધારે પડતા જ ભોળા છે. ક્યાં લઈ આવ્યા મને અહીંયા? ને આ શું સાંભળવાનું? ધ્યાન જ નથી કથામાં, તો બીજે બધે જ ધ્યાન છે. પેલું હોય ને કે એક વાત આપણને લાગુ પડતી કોક વાત આવે કથામાં એટલે પછી આપણે એના વિચારે ચડી જઈશું. આપણને લાગુ પડતી એટલે આપણા ધ્યાનમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય કે આવું છે અને એવી વાત આવે એટલે આપણે પછી એના વિચારોમાં લાગુ પડી જઈશું. એણે આમ કર્યું, એણે તેમ કર્યું, એણે તેમ કર્યું. હા, થાય છે એવું, એટલે જ આવ્યું ખુલીને બહાર. એટલે એ મનુ કાકા જાય. સતીજીને એમ થયું કે આ શિવજી એ શું ખોટા ટાઈમ પાસ કરે છે. કથા પૂરી થઈને પછી મુનિસન બિદા માંગ ત્રિપુરારી ચલે ભવન સંગ દક્ષ કુમારી. તુલસીદાસજી મહારાજે અહીંયા શબ્દ બદલી દીધો. શું કહ્યું? દક્ષ કુમારી. બહુ બુદ્ધિથી તર્ક કર્યા જ કરે. ઘણા નથી હોતા અમે બહુ વિચારશીલ, અમે વિચારી વિચારીને કામ કરીએ, અમે વિચાર્યા વગર એક ડગલું એ ના ભરીએ. તમે વિચારીને ડગલું ભરો કે વિચાર્યા વગર ડગલું ભરો, જે થવાનું છે તો થવાનું જ છે. પણ બહુ અતિશય વિચાર કરવા પણ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. શાના માટે? મન માટે હાનિકારક છે. શું વિચાર કરો છો શું એટલે ખબર ના પડે. બહુ વિચારીને આ કરું કે આ કરું, આ કરું કે આ કરું, આ કરીશ તો આમ થશે. પરિણામ આપણે નક્કી કરી દીધું કે જો હું આ કામ કરીશ તો આવું પરિણામ આવશે ને આ કામ કરીશ તો એવું પરિણામ આવશે. અને એ ચક્કરમાં આપણે કાંઈ કરતા જ નથી, બેસી જ રહીએ છીએ. ક્યાં કઈ કરીએ છીએ? એટલે બહુ વિચાર ના કરવા, એવું હું નથી કહેતી, એવું તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે રામચરિતમાનસમાં. જ્યારે ભગવતી માં સતી સાથે ભગવાન મહાદેવ દંડકારણ્યમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ભગવાન શ્રી રામનો તે સમય અવતાર થયો છે અને સીતાજીનું હરણ થઈ ગયું છે અને ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણજી રડતા રડતા વનમાં ફરી રહ્યા છે. હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેણી, તુમ દેખી સીતા મૃગ નૈની. જેવા ભગવાનના દર્શન થયા, ભગવાન મહાદેવ બોલ્યા, જય સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન, અસ કહી ચલ્યો મનોજ ન સાવન. શ્રી સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્માની જય હો, જય હો, જય હો કરતા ભગવાન મહાદેવ આગળ વધ્યા. એટલે સતીજી શિવજીને જુએ છે ને ભગવાન રામને જુએ છે કે આ માણસ રડી રહ્યો છે, એની પત્ની ખોવાઈ ગઈ છે, એ ગાંડાના જેમ શોધી રહ્યો છે એની પત્નીને, માણસોને નહીં. કોને પૂછે છે? હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેણી. હરણને પૂછે છે, પક્ષીઓને પૂછે છે, વૃક્ષ લતાને પૂછે છે કે મારી પત્નીને તમે જોઈ. અને આવા પુરુષને ભગવાન મહાદેવ સચ્ચિદાનંદ કહે છે. ખરેખર મહાદેવ ભોળા છે. મનમાં પ્રશ્ન થયો ને સતીજીએ પૂછી લીધું કે તમે કોને સચ્ચિદાનંદ કહો છો? એટલે ભગવાન મહાદેવે કહ્યું, દેવી, જે રામની કથા સાંભળીને આપણે આવ્યા, આ એ જ રામ છે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને રામના દર્શન થયા કથા સાંભળીને તરત જ. એટલે સતીજી મનમાં કે હવે આ તો વધારે જ થઈ ગયું. તમે તો એમ કહેતા હતા કે રામ એટલે નિર્ગુણ પરમાત્મા, રામ એટલે બ્રહ્મ. એ રામની કથા સાંભળીને આવ્યા, હવે આ ભાઈ તો રડે છે. પરમાત્માની લીલા કેવી છે? ભ્રમિત કરવા વાળી છે, જો એને સાચી રીતે ના સમજીએ તો. અને આને તમે એમ કહો છો કે રામ છે. એટલે ભગવાને થોડું મનગમતું કહી દીધું. શું કહ્યું? તમને બહુ શક હોય, બહુ સંશય હોય તો જઈને પરીક્ષા લઈ લો. તો ભાવતું તું ને? વૈદે કહ્યું. સતીજી તૈયાર થયા પરીક્ષા લેવા જવા. પણ શું કર્યું? પૂની પૂની હૃદય વિચાર કરી ધરી સીતા કર રૂપ. ભારપૂર્વક કહ્યું છે તુલસીદાસજી મહારાજે. બહુ વિચાર કર્યો, કઈ રીતે પરીક્ષા લઉં? હું કોઈ બ્રાહ્મણી બનીને જાઉં કે હું કોઈ બીજાનું રૂપ લઈને જાઉં કે હું સીધું જઈને પૂછી લઉં?
ખૂબ વિચાર કર્યો અને પછી નક્કી કર્યું કે એના કરતાં જે પત્નીને એ શોધી રહ્યા છે, કેમ ના હું એનું જ રૂપ લઈને જાઉં. જો એ પોતાની પત્નીને જોઈ લેશે તો ગાંડા ગાંડા થઈ જશે, ખુશ થઈ જશે, અને તો સાબિત થઈ જશે કે આ કોઈ બ્રહ્મ નથી, આ સામાન્ય મનુષ્ય છે. સીતાજીનું રૂપ ધારણ કરીને સતીજી આગળ આગળ ભગવાનના આગળ આગળ ચાલવા લાગ્યા. એટલે લક્ષ્મણજી ઓળખી ગયા કે અરે આ જગતજનની માતાજી વળી આજે મારા માતાજી થઈને ક્યાંથી આવી ગયા. લક્ષ્મણજી ઓળખી ગયા તો ભગવાનની તો વાત જ ક્યાં છે. ભગવાન હસી રહ્યા છે ને હસતા હસતા આગળ આવીને સીધા પ્રણામ કર્યા. અરે માં, એકલા અહીંયા શું કરો છો? ભગવાન મહાદેવ ક્યાં છે? ચોરી પકડાય તો માણસનું મોઢું કેવું થાય? ઇમેજિન કરો તમે બેઠા બેઠા, કારણ કે તમે બધાએ કોકની તો પકડી જ હશે ક્યારેક ને ક્યારેક. એવું મોઢું સતીજીનું થઈ ગયું છે કે અરે રે, હું તો પકડાઈ ગઈ. એટલે કંઈ પણ બોલ્યા વગર ચૂપચાપ ચાલવા લાગ્યા. ભગવાને માયાનું સુંદર પ્રદર્શન કર્યું છે. રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી ચારેય દિશામાંથી સતીજી તરફ આવી રહ્યા છે. મન ભ્રમિત થયું. દોડતા જલ્દી ભગવાન મહાદેવ પાસે ગયા. એટલે મહાદેવે પૂછ્યું, કેમ છો સતીજી, મજામાં? તબિયત પાણી સારા છે ને? કદાચ શરીરથી કોઈ દુખી હોય ને એને તમે ખબર નહીં પૂછો તો ચાલશે, પણ મનથી દુખી હોય એને સૌથી પહેલા પૂછવાનું. એટલે ચાલુ, ના ના થોડુંક તકલીફ છે. કોઈના મનની વાત સાંભળવા વાળા ખરા? વ્યક્તિએ કેવું બનવું જોઈએ કે કોઈ તમારા પાસે આવીને એના મનની બધી વાત તમને કહી શકે એવું. અને એવું ક્યારે બનાય? જ્યારે શ્રવણ કરતા શીખીએ ત્યારે. નહીં તો પછી શું કરીએ, અહીંયાથી સાંભળીને અહીંયાથી બહાર. કોકે એમ કીધું હોય ને, હું આ વાત કહું છું કોઈને કહેતા નહીં. 50 ને કહી આવશે ને 50 ને એમ જ કહેશે, કોઈને કહેતા નહીં. એટલે પછી એ 500 સુધી પહોંચી જ જાય. કોક એના મનની વાત વિશ્વાસ મૂકીને આપણને કહી શકે એવા આપણે બનીએ. ભગવાન મહાદેવે પૂછ્યું કે સતીજી મજામાં છો ને? એટલે સતીજીએ કહ્યું, હા હા પ્રભુ, એકદમ સરસ મજામાં. શું પરીક્ષા લીધી? કઈ નહીં, તમે અહીંયાથી પગે લાગ્યા, હું ત્યાં જઈને પગે લાગી. એટલે ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કે એવું બને તો નહીં. તમે જે ઉત્સાહથી પરીક્ષા કરવા માટે નીકળ્યા હતા એ પ્રમાણે ત્યાં જઈને પગે લાગીને પાછા આવ્યા, એ વાત પર વિશ્વાસ જ નથી થતો. એટલે ભગવાને 2 મિનિટ માટે ધ્યાન કર્યું ને સમગ્ર ચિત્ર ભગવાનના સામે છે. પ્રભુએ મનમાં વિચાર કર્યો કે મારી માનું સ્વરૂપ લીધું સતીએ, એટલે હવે હું પત્ની તરીકે એનો સ્વીકાર ના કરી શકું. મનથી સતીજીનો ત્યાગ કર્યો છે. ત્યાગ પણ કેવો છે? સતીજીને એમ નથી કીધું કે કૈલાસ પરથી નીકળી જાઓ, મેં તમારો ત્યાગ કર્યો. મનથી ત્યાગ કર્યો છે. આકાશવાણી થઈ, હે મહાદેવ, આપ જેવું ત્યાગી કોઈ નથી, આપ જેવો સંકલ્પ કોઈ ના કરી શકે. એટલે સતીજીને જાણવાની ઉત્સુકતા છે કે શું સંકલ્પ લીધો. ભગવાન મહાદેવ કાંઈ કહેતા નથી અને સત્ય અસત્યનું યુદ્ધ, સત્યનો વિજય, આ બધી કથા કહેતા કહેતા કૈલાસ સુધી પહોંચે છે. કૈલાસ પર્વત પર પહોંચતા જ ભગવાન મહાદેવ ધ્યાનસ્થ થઈ જાય છે. સતીજી એકલા કૈલાસ પર રહે છે. ઘણા વર્ષો બાદ ભગવાન મહાદેવના નેત્ર ખુલ્યા અને તે સમયે કથા આવે છે કે પ્રભુના લગ્ન બાદ એકવાર સભા ભરાઈ હતી, દેવતાઓની સભા, અને ત્યાં મનુષ્યોના રાજા દક્ષ પ્રજાપતિ પધાર્યા. બધાએ ઊભા થઈને સ્વાગત કર્યું, પરંતુ ભગવાન મહાદેવ પોતાના ધ્યાનમાં મગ્ન હોવાથી એમને ધ્યાન ના રહ્યું કે પ્રજાપતિ આવ્યા.
ભગવાનની બધી લીલા છે. કોઈને અહંકાર આવે એટલે એનું બીજ કાઢવા માટે પ્રભુ આમ કાન નહીં તો આમ પકડે. ભગવાન મહાદેવ ધ્યાનસ્થ છે અને આ જોઈને દક્ષ પ્રજાપતિને ક્રોધ આવ્યો. કેમ અહીંયા છો કે નહીં? તમારે છેલ્લા 1 કલાક ખૂબ ગરબા ગાવાના છે, એટલે અત્યારે કથા જ સાંભળી લો. છો અહીંયા? બધા હાથ ઉપર કરીને બોલો હર હર મહાદેવ. બોલો. હા, આ તો હું હર હર બોલું પછી ખાલી અડધા તો ખાલી દેવ જ બોલશે. આખું બોલાય ને હર હર મહાદેવ એમ તો મનુ કાકા અહીંયા આવી જાય, કૂદતા કૂદતા ક્યાંક જતા રહ્યા હોય તો વળી પાછા. દક્ષ પ્રજાપતિ સભામાં પધારે છે અને ભગવાન મહાદેવ ઊભા નથી થતા એટલે પ્રજાપતિને ક્રોધ આવ્યો. જુઓ તો આ શિવને, જુઓ તો આ પાખંડીને, એક તો મારો જમાઈ છે અને કેટલું બધું અભિમાન છે કે મારા આવ્યા પર ઊભો નથી થતો. હું રાજા છું એનું માન ના રાખે તો કમસે કમ હું એમનો સસરા છું એનું તો માન રાખવું પડે ને. માન સન્માન કોને નથી જોઈતું? નિર્લિપ્તતાની આપણે જે વાત કરીએ, ભગવાન મહાદેવની શરણમાં જઈએ ને થોડું વૈરાગ્ય આપણી અંદર આવે, એ વૈરાગ્યની આપણે વાત કરીએ, એમાં આઈ છોડવાનું આવે. મારું નામ રહી ગયું, મને ક્રેડિટ ના આપ્યું કે આ બધું મારા કારણે થયું છે. ક્યારેક એવું હોય કે નામ બોલીને કદાચ ક્રેડિટ ના આપે પણ મનથી તો આપ્યું હોય. આજે ઘણી બધી જગ્યાએ એવું થાય છે, ઇવન આપણા પરિવારમાં જ એવું થાય છે કે આપણે સામેનાને એ સમજાવવા માંગીએ છીએ કે તમે સમજો, તમે આટલા સરસ બન્યા, તમારું આ ભવિષ્ય થયું, એમાં અમારો ભાગ છે, તમે અમને ક્રેડિટ આપો. આપણે પણ એ પ્રયત્ન ના કરશો. એ પ્રયત્ન કરશો ને તો એ મનથી તમને ક્રેડિટ નહીં આપે. પ્રયત્ન વગર કરતા રહો. તમે કરો છો ને જોઈને જ્યારે મનથી એ આભાર પ્રગટ કરે, એ મનથી એ સ્વીકાર કરે કે આ વ્યક્તિના કારણે હું જીવનમાં આગળ છું, એ સૌથી મોટું ક્રેડિટ છે. આપણે કહીને ક્રેડિટ લઈએ એ કોઈ ક્રેડિટ નથી. એ તો ઠીક છે કે તમને ખુશ કરવા માટે તમને કહી દીધું કે ભાઈ હા તમે તમારા કારણે ચાલો ને એમ. બસ કરતા રહો. એ સમય આવશે જ્યારે એને અનુભૂતિ થશે કે મારા માટે આ વ્યક્તિએ કંઈક કર્યું છે, મારા માતા પિતાએ કંઈક કર્યું છે, મારા ગુરુએ કંઈક કર્યું છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ જીવનમાં માંગ ના કરશો. ખાસ કરીને જ્યારે માન, સન્માન, નામ, પ્રેમ પણ કઈ માંગવાથી ના મળે. આશીર્વાદ માંગવાથી ના મળે. આપણે એમ કહીએ કે લાવો 2 હાથ મારા માથે મૂકો ને મને આશીર્વાદ આપો, પણ એ માથે હાથ મૂકીને પણ જો મનની અંદર આશીર્વાદ આપવાનો ભાવ નથી તો આપણને આશીર્વાદ નહીં મળે. કર્મ જ આપણે એવું કરીએ કે સ્વાભાવિક સામેના વ્યક્તિના મનમાંથી આપણા માટે આશીર્વાદ નીકળે, સામેના વ્યક્તિના મનમાંથી આપણા માટે પ્રેમ જાગે. કર્મ જ આપણે એવા કરીએ. દક્ષ પ્રજાપતિએ ક્રોધ કર્યો ને શ્રાપ આપ્યો કે જાઓ આજથી કોઈ પણ વૈષ્ણવ એ શિવની પૂજા નહીં કરે. તે જ સમયે નંદી મહારાજે શ્રાપ આપ્યો કે તું બહુ મેં કરે છે, જા તને બકરાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય, અને તું એમ કહે છે કે કોઈ પણ વૈષ્ણવ એ શિવની પૂજા નહીં કરે, પણ જે મનુષ્ય શિવનું આરાધન નહીં કરે એની કોઈ પણ પૂજા ક્યારેય નહીં ફળે. નંદી મહારાજને શાંત કરીને ભગવાન મહાદેવ લઈ ગયા, કૈલાસ પર પધાર્યા. ભગવાને કહ્યું કે આપણે શું ગુસ્સો કરવાનો, સામેનું જેવું કરે એવું આપણે કરીએ તો આપણામાં ને એનામાં ફેરશું, કઈ ફરક ખરો? ઘણી વાર નથી કહેતા ક્રોધ આવ્યો તો કે તમે કર્યો એટલે અમે કર્યો.
એટલે બીજા કરે એવું કરવું નહીં, નહીં તો ફરક નથી રહેતો આપણામાં ને એમનામાં. ભગવાન મહાદેવ એમ કહે છે કે એ તો કર્યા કરે ક્રોધ, આપણે નહીં કરવાનું, આપણે ચાલો કૈલાસ પર. અને એ દક્ષ પ્રજાપતિએ હવે યજ્ઞ રાખ્યો છે જગત કલ્યાણ હેતુથી, અને એમાં ભગવાન મહાદેવને આમંત્રણ નથી. આમંત્રણ નહોતું, દેવતાઓને ખબર પડી એટલે જાણી જોઈને કૈલાસ પરથી હોય ને, તમારો કોઈ મિત્ર હોય, પ્રેમી હોય, કોઈ સગું વાલું હોય અને તમને કોઈ પ્રસંગમાં ના બોલાવે તો જે બળતા હોય એ જાણી જોઈને તમારા ઘરેથી નીકળે. આ જરા ઓલા ભાઈના ઘરે આવ્યા હતા, ઓહો તમને આમંત્રણ નથી, ભૂલી ગયા હશે. પેલું કે ને બળ્યું હોય એના પર મીઠું જરા ભભરાવતા જાય. સતીજીએ પૂછ્યું કે આ કોઈ પ્રસંગ છે, કોઈ તહેવાર છે કે બધા આ રીતે જઈ રહ્યા છે તૈયાર થઈને સજી ધજીને? એટલે કહ્યું કે તહેવાર એટલે તમારા પિતાજીને ત્યાં યજ્ઞ છે ને બધા ત્યાં જઈ રહ્યા છે, તો આપ નથી જઈ રહ્યા? ભગવાન મહાદેવે કહ્યું કે આમંત્રણ વગર ક્યાંય જવાય નહીં. એટલે સતીજીએ કહ્યું કે 4 વ્યક્તિના ત્યાં જવાય આમંત્રણ વગર, પિતાના ત્યાં, ગુરુના ત્યાં, પતિના ત્યાં ને મિત્રના ત્યાં. પણ ક્યારે? જ્યારે આપણા જવાથી સામેવાળું આનંદિત થાય ત્યારે. આપણે જઈએ ને સામેનાનું મોઢું બગડી જાય તો ના જવાય. પણ એ ખરેખર ભૂલી ગયા હોય ને આપણા જવાથી એ ખુશ થાય, આનંદિત થાય તો આપણાથી જવાય. ફરીથી અહીંયા સતીજી પુની પુની હૃદય વિચાર કરી, વારંવાર વિચારે છે. બહાર જાય છે, અંદર આવે છે, બહાર જાય છે, અંદર આવે છે. જાઉં કે ના જાઉં, જાઉં કે ના જાઉં? જઈશ તો ભગવાન મહાદેવને ખોટું લાગશે, નહીં જઈશ તો મારા પિતાને ખોટું લાગશે, મારે જવું કે નહીં જવું? ભગવાન મહાદેવે વિચાર્યું કે સતીજીનું મન નહીં માને એટલે નંદીને સાથે મોકલ્યા, થોડા ગણોને સાથે મોકલ્યા અને સતીજીને કૈલાસ પરથી વિદાય કર્યા. પિતાને ત્યાં પહોંચ્યા એટલે માત્ર માતાએ પ્રેમપૂર્વક સ્વાગત કર્યું છે. બાકી બધા તો મોઢું બગાડી રહ્યા છે. માતાને મળીને યજ્ઞશાળામાં ગયા, યજ્ઞ મંડપમાં ગયા અને જઈને જોયું કે બધા દેવતાઓનું સ્થાન છે પરંતુ ભગવાન મહાદેવનું સ્થાન નથી. અને આ જોઈને જ ક્રોધ આવ્યો ને તે સમયે જ્યારે દક્ષ પ્રજાપતિને વરદાન આપ્યું હતું કે તારે ત્યાં પુત્રી રૂપે હું અવતરીશ, ત્યારે જ કહ્યું હતું જો કોઈ પણ એવું કાર્ય કરીશ જેનાથી મારું મન દુઃખ થશે એ જ સમયે તારાથી ઉત્પન્ન દેહનો હું ત્યાગ કરીશ. ને વાક્યને સાચું કરતા ભગવતી માં સતી પોતાના જમણા પગના નખમાંથી યોગાગ્નિ પ્રગટ કરીને હૃદયની અંદર ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન કરતા કે દરેક જન્મમાં, આવતા જન્મમાં પણ મને ભગવાન મહાદેવની જ પ્રાપ્તિ થાય એવું ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન કરતા બધાને શ્રાપ આપીને કે જેણે શિવ નિંદા કરી છે, શિવ નિંદા સાંભળી છે ને યથા યોગ્ય ફળ મળશે, પોતાના દેહનો ત્યાગ કરે છે. હાહાકાર થઈ ગયો છે ત્રિલોકમાં, બધા દુખી છે, બધા ભયભીત છે અને ભગવાન મહાદેવ ક્રોધિત થયા છે. અને સતીજીના એ દેહને લઈને ભગવતી માં આદ્ય શક્તિને હૃદયમાં બિરાજમાન કરીને ભગવાન મહાદેવ તાંડવ કરી રહ્યા છે. ચારે તરફ ત્રિલોક બળી રહ્યું છે. એટલા માટે વિરહ નથી થયો કે સતી મારા પત્ની હતા. ભગવાન મહાદેવ એટલે નથી દુખી કે મારા પત્નીનું મૃત્યુ થઈ ગયું, મારા પત્નીએ દેહ છોડ્યો, પણ એટલે કે સતી મારા ભક્ત હતા અને કોઈક એક અભિમાનીના કારણે મારા ભક્તને દેહ ત્યાગ કરવો પડ્યો, એટલે ભગવાન મહાદેવ દુખી છે. અને એ ભગવાન ભોળાનાથ આજે ક્રોધિત છે અને સતીજીના એ બળતા શરીરને લઈને તાંડવ કરી રહ્યા છે.
नर रूप बनाया अखर माया कायम काया जगराया तन काम जलाया साब बुसाया मुनि उरलाया मन भाया सीधे सर छाया अन सुख पाया मुनि ब्रह्म गाया गुण ले सा जय देव सीधे सा हरण कलेशा मगन महेशा माहेशा जटाडवी गलल ज्वलल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंगमालिका डमट 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 डमन्निनादवल्दवर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाः सम्भ्रमन् भ्रमन्निनिल्प निर्जरी विलोल वीचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि दगद् दगद् दगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम महादेव धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुर सुरग्निगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् चिदंबरे मनो विनोदने तु वस्तुनि ભગવાન મહાદેવ ભગવતી માં આદિશક્તિના એ પાર્થિવ દેહને લઈને તાંડવ કરી રહ્યા છે. ત્રિલોક બળી રહ્યું છે, ત્રિલોક દુખી છે ને ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિ પોતાના સુદર્શન ચક્રથી ભગવતી માં આદિશક્તિના એ દેહના 52 ટુકડા કરે છે અને અલગ અલગ 52 જગ્યાએ પડીને 52 શક્તિપીઠના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે. માંથી ઘણી બધી શક્તિપીઠોના આપણે દર્શન કરીએ છીએ. ભાગ્યશાળી છીએ આપણે કે આપણા નજીકમાં પણ શક્તિપીઠો છે જેની ચર્ચા પણ આપણે આગળ કરીશું. ને અત્યારે એ ભગવતી માં સતી જે ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન કરતા કરતા પોતાના દેહને ત્યાગીને પોતાના સ્વ સ્વરૂપમાં લીન થયા હતા. એમણે જ મનથી નક્કી કર્યું કે જ્યારે ભગવાન મહાદેવ સાથે હિમાલય ના સુંદર કૈલાસ પર્વત પર નિવાસ કરતા ત્યારે મહારાજ હિમાલયની પત્ની મહારાણી મેના મનમાં એવો વિચાર કરે, જ્યારે પણ સતીજીને જુએ તો એમના મનમાં એવો વિચાર આવે કે આ કેટલી સુંદર છે, આ મારી દીકરી હોય તો કેવું સારું, હું એને કેવો લાડ કરું, કેવો પ્રેમ કરું, એવી મનથી કલ્પના કરે. અને કલ્પનાને સાર્થક કરવા માટે, એમની એ ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે ભગવતી માં આદિશક્તિ મહારાજ હિમાલયને ત્યાં જન્મ લેવાનું નક્કી કરે છે. તે સમયે તારકાસુર નામના દૈત્યની ઉત્પત્તિ થઈ અને એ તારકાસુર ત્રિલોકને બાળવા લાગ્યો, ત્રિલોકને દુખી કરવા લાગ્યો. વરદાન માંગ્યું છે બ્રહ્માજીથી કે માત્ર ને માત્ર શિવ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ પુત્રથી જ મારું મૃત્યુ થાય. મનમાં એમ હતું કે ભગવાન મહાદેવ કઈ થોડી બીજી વાર લગ્ન કરશે. આમ તો ખરેખર અત્યારે આ જમાનામાં એવું છે કે પેલું કે ને કે છૂટાછેડા, ડિવોર્સ જલ્દી જલ્દી થઈ જાય, આમ હાલતા ચાલતા થઈ જાય. બે વ્યક્તિ છૂટા પડે, બે વ્યક્તિ વચ્ચે કઈ પણ તકલીફ થાય, ચાહે પતિ પત્ની હોય, બે મિત્ર હોય, બે બહેનો હોય, બે ભાઈઓ હોય કે પરિવારના કોઈ પણ સભ્ય હોય. જય હો માતાજી, મનુ કાકાને લઈ આવો. વાર છે, ભગવાનને આવવાની વાર.
તમે અહીંયા જ રહો. બે વ્યક્તિ વચ્ચે કઈ તકલીફ થાય, એ તકલીફ, એ જે કંઈ પણ મન દુઃખ થયું હોય એના વધવાનું કારણ ત્રીજું જ હોય, એટલે કે ત્રીજા વ્યક્તિની સલાહ. સલાહ કેવા વ્યક્તિની લેવાય? એવું નહીં કે સલાહ નહીં લેવાની, પણ સલાહ કેવા વ્યક્તિની લેવાય? જે અનુભવી હોય. અને આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણી કથામાં મોંઘીબાની જગ્યાથી પૂજ્ય જીનારામજી બાપુ પધાર્યા છે ને એમના તો ખૂબ આશીર્વાદ. સંત પધારે એટલે આપણે ધન્યતા પ્રાપ્ત કરીએ. આવો મહારાજજીનું સ્વાગત કરીએ. संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी.